श्री रामुलु यादव गारू, पार्लियामेंट प्रभारी श्री चंद्रशेखर गारू, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट श्री नरसिम्हा रेड्डी गारू, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज श्री अरुण कुमार गारू, असेंबली कन्वीनर श्री देवेंद्र रेड्डी गारू। సహోదర సహోదరి మనులారా అందరికీ స్వాగతం। శుభాకాంక్షలు। तेलुगु ठीक है? चलेगी? दौड़ेगी? बहनों भाइयों, इसके पहले भी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तेलंगाना राज्य की दूसरी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। पहली सभा में भी जो क्राउड मुझे तेलंगाना में देखने को मिली है और यहां की पब्लिक मीटिंग में भी जो मैं क्राउड अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि तेलंगाना में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। సోదర సోదరి మండలారా, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈరోజు ఉదయము ఒక బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నాను। భారీ ఎత్తున సభలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు। ఇది రెండవ సభ। ఇక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం ఖాయమని చెప్పి నాకు తేలిపోతా ఉన్నది। बहनों भाइयों, आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। సోదర సోదరి మండలారా, మీరందరూ కూడా ఎంతో అభిమానంతోని, ప్రేమతోని, పూలమాలలతోని, పూలు వెదజల్లి, అనేక మంది చప్పట్లతోని నాకు స్వాగతం పలికి ఏ ప్రేమ అభిమానాన్ని చూరగొనిపారో తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా నా శిరస్సు వంచి మీ అందరూ కూడా నేను అభినందిస్తూ తప్పకుండా మనకు విజయం చేకూర్చాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। तेलंगाना की धरती यह पुरुषार्थ की धरती है, यह पराक्रम की धरती है। तेलंगाना की धरती पर प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमको देखने को मिलता है। यहाँ की कला, कौशल, कारीगरी भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जानी जाती है। इसके लिए भी मैं तेलंगाना के बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूँ। మిత్రులారా, ఇది తెలంగాణ గడ్డ, ఇది పోరాటాల గడ్డ। పౌరుషంతో ఉన్నటువంటి ఈ జాతి తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయము, కళలు, అనేక మంది వృత్తిదారులు ఇవాళ ప్రపంచానికే తమ కళా నైపుణ్యాన్ని అందిస్తున్నారు। ప్రపంచాన్ని అబ్బురపరిచే రీతిలో ఉన్నటువంటి ఈ జాతి మీ అందరి కూడా తప్పకుండా ఆ గౌరవప్రదమైనటువంటి మరి కొనసాగాలని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। यह भगवान नरसिम्हा की धरती है, मां भद्रकाली की धरती है। यहाँ रामप्पा मंदिर है और काकातिया तोरणम भी इस तेलंगाना की धरती पर है। मेरे बहनों भाइयों, रानी रुद्रमा देवी और कुसुम भीम के अद्भुत शौर्य पराक्रम को कौन भूल सकता है, जिसकी चर्चा केवल तेलंगाना और आंध्रा में ही नहीं होती है बल्कि सारी दुनिया में होती है। మిత్రులారా, పవిత్రమైనటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామితో కూడుకున్నటువంటి ఈ భూమి తెలంగాణ భూమి। భద్రకాళి, రామప్ప దేవాలయము, అదే రకంగా రాణి రుద్రమదేవి యొక్క పౌరుషంతో కూడుకున్నటువంటి ఈ భూమి। అంతేకాకుండా మరి ఆదివాసి కొమరం భీం స్వాతంత్రం కోసం ఏ రకమైనటువంటి త్యాగాలతో ఉన్నటువంటి భూమి, నిజంగా దేశం ఈ రోజు గర్వపడుతూ ఉన్నది। इस धरती का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। यह ऐतिहासिक धरती है, तेलंगाना की धरती। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई को कभी भूलना नहीं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, तेलंगाना जो राज्य बना है, यह केसीआर गारू की पार्टी ने नहीं बनाया है। तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था। दिल खोलकर मैंने कहा था कि आंध्रा का विभाजन होना चाहिए, अलग से तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, ताकि तेलंगाना का भी तेजी के साथ विकास हो सके, यहां की जनता का कल्याण हो सके। మిత్రులారా, ఈ తెలంగాణ ప్రజలు నిజంగా ఏదైతే ఆకాంక్షించారో, ఏదైతే కోరుకున్నారో, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన మీ యొక్క లక్ష్యంగా భావించారో, ఇది కేసీఆర్ ఒక్కరి వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించలేదు. ఆ రోజు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తీర్మానం చేసింది, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్లనే, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రోద్బలం వల్లనే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఈ రాష్ట్రం ఎందుకు ఏర్పడిందంటే తెలంగాణ కూడా సమగ్ర అభివృద్ధి చెందాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా బాగుపడాలి, రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఈ యొక్క వాళ్ళ కళలు సాకారం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే, లక్ష్యంతోనే తెలంగాణ ఏర్పాటులో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రముఖ భూమిక పోషించింది. तेलंगाना स्टेट बनाने की क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट बीआरएस ने नहीं बनाया है, केसीआर गारू ने नहीं बनाया है। हमसे यदि पूछे कोई कि तेलंगाना बनाने का, स्टेट बनाने की क्रेडिट किसको दी जानी चाहिए, तो मैं अपना मस्तक झुकाकर कहना चाहता हूं कि तेलंगाना स्टेट बनाने की क्रेडिट यदि किसी को दी जानी चाहिए तो तेलंगाना के बहादुर नौजवानों को दी जानी चाहिए, यहां की जनता को दी जानी चाहिए। మిత్రులారా, తెలంగాణ ఏర్పాటు అనే లక్ష్యం ఏదున్నదో అది సాధించడానికి ఇది కేసీఆర్ యొక్క గొప్పదనం కాదు, బీఆర్ఎస్ యొక్క గొప్పదనం కాదు. నిజంగా ఏదైనా ఖ్యాతి ఇది చెందాలంటే ఈ తెలంగాణ ఏర్పాటులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి తెలంగాణ యువకులదే ప్రధాన పాత్ర. తెలంగాణ యువతనే ఈ రోజు ఆ రాష్ట్ర సాధనకు అనేక మంది కూడా అవుతలేరు, వారికి దక్కాలి ఆ ఖ్యాతి, కానీ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ కు కాదు. और बीजेपी का आपके साथ क्या रिश्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और में जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें पर विजय प्राप्त हुई थी, एक सीट हमको गुजरात से मिली थी, हिंदुस्तान में दूसरी सीट और कहीं नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सीट लोकसभा की देने का काम 1984 में किसी ने किया था, तो आप बहनों भाइयों ने दिया था, और जन्ना रेड्डी जी चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे। बहनों भाइयों, आपके साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता है। తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉన్నది. 1984లో దేశ మొత్తం మీద జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎంపీలు 2 మాత్రమే గెలిచారు. ఒకటి గుజరాత్ నుంచి లోక్సభ నుంచి గెలిస్తే, రెండవది వరంగల్ నుంచి బీజేపీ జంగారెడ్డిని గెలిపించినటువంటి చరిత్ర ఈ తెలంగాణ ప్రజలది, ఈ తెలంగాణ గడ్డది. అందుకనే బీజేపీకి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం, అభిమానం ఉన్నది. 1984 में मेरे बहनों भाइयों, आपने हमको तेलंगाना से 1 सीट दिया था, इस आंध्र प्रदेश से 1 सीट दिया था आपने। आज मैं कह सकता हूं, आपके ही आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी उसी लोकसभा में, जिस लोकसभा में केवल 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हमारा, आज 302 पार्लियामेंट आज लोकसभा में बैठे हुए हैं। మిత్రులారా, ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక్క ఎంపీని గెలిపిస్తే ఈ రోజు మీ చొరవతోని, మీరు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితోని ఇవాళ దేశం మొత్తంలోనే అదనంగా 302 పార్లమెంట్ సీట్లు బీజేపీ ఎదిగిందంటే దానికి నాంది పలికింది, శ్రీకారం చుట్టింది ఈ తెలంగాణ ప్రజలని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ 1 सीट जो गुजरात से लोकसभा की 1984 में आई थी, 40 वर्षों में लगातार 27 ईयर से गवर्नमेंट वहां पर किसी की चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट गुजरात में बन रही है। बहनों भाइयों, और आज डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट यदि हिंदुस्तान का कोई है तो उसका नाम है गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। మిత్రులారా, 1984లో గుజరాత్ నుంచి ఒక్క ఎంపీని గెలిపిస్తే ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 27 సంవత్సరాలుగా బీజేపీ ప్రభుత్వం కొనసాగుతున్నది.
బీజేపీ ప్రభుత్వం వల్ల ఏ రకంగా ఇవాళ గుజరాత్ లో అభివృద్ధి పేదల సంక్షేమము ఇవాళ కొనసాగుతుందో 27 సంవత్సరాలుగా ఒక మోడల్ అభివృద్ధికి నాందిగా దేశంలోనే గుజరాత్ ఇవాళ కొనియాడబడతా ఉన్నది ఇవాళ केसीआर गारू तेलंगाना की जनता ने आपको मोहब्बत दिया है, अपना प्यार दिया है। कलेजा निकालकर तेलंगाना की जनता ने आपके हवाले किया है। आपने क्या किया है तेलंगाना के साथ? डेवलपमेंट के नाम पर आज तेलंगाना में देखा जाए शायद हैदराबाद के आसपास थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ हो। पूरा तेलंगाना आज हिंदुस्तान के बैकवर्ड स्टेट पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? केवल एक व्यक्ति को रिस्पांसिबल है, एक पार्टी इसके लिए रिस्पांसिबल है, वह बीआरएस है और उसके मुख्यमंत्री केसीआर गारू हैं। మిత్రులారా కేసీఆర్ గారికి ఈ ప్రాంత ప్రజలు నమ్మి విశ్వసించి ప్రేమను పంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీకు అప్పగిస్తే ఈ 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణను ఏ రకంగా ఇవాళ అధ్వానంగా మార్చారో మొత్తం దేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ తెలంగాణ చేర్చిందంటే దానికి పూర్తి బాధ్యత ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మాత్రమే, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే అని విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। आज कांग्रेस भी यहां पर गवर्नमेंट बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने आपको छला है। कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है और कांग्रेस यदि तेलंगाना राज्य बनाने के लिए उसे कुछ करना पड़ा है तो आपके दबाव में, तेलंगाना की जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी लीडर थी, उस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में करना पड़ा है। मेरे बहनों भाई మిత్రులారా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తెలంగాణలో మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నారు, కానీ ఒకసారి గమనించండి, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసింది। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాట్లో కూడా ఏ రకంగా ద్వంద్వ నీతి అవలంబించిందో ఆనాడు సుష్మా స్వరాజ్ గారు మాత్రమే అటు పార్లమెంట్ లో గాని బయట గాని ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఏర్పాటు కావాలని తెలంగాణ ఏర్పాటుకు దోహదపడ్డది సుష్మా స్వరాజే గాని ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం వల్ల ఏ రకంగా అనేక మంది యువత ప్రాణాలు కోల్పోయారో కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మి మోసపోకండి। कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है, कांग्रेस ने आपको चीट किया है। हम लोगों ने भी 3 राज्य बनाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। छत्तीसगढ़ बनाया था, उत्तराखंड बनाया था, झारखंड बनाया था। एक भी कोई प्रॉब्लम इन राज्यों के सामने नहीं आई। इन राज्यों का विकास हो रहा है। लेकिन इन्होंने तेलंगाना बनाया, कांग्रेस ने हम लोगों के दबाव में आकर कई मामलों को अनसुलझा छोड़ दिया, मामलों को सुलझाया नहीं। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इस तेलंगाना की जनता को बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व न करके उनको उलझा के तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है, तेलंगाना की जनता को छला है। మిత్రులారా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఇది మోసపూరిత పార్టీ, తెలంగాణ ప్రజలకు దగా చేసింది, అన్యాయం చేసింది। మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము కూడా 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చాం, 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేశాం। ఛత్తీస్గఢ్ అయినా, జార్ఖండ్ అయినా, ఉత్తరాఖండ్ అయినా ఆ రాష్ట్రాల ఏర్పాటుతో పాటు ఆ రాష్ట్రాల ప్రజల అన్ని సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపించాం, వాటికి పరిష్కారాన్ని కూడా చూపించాం। కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ ఒత్తిడి వల్ల బీజేపీ మరి ఆ రకంగా తెలంగాణ ఏర్పాటుకు పార్లమెంట్ లో చేసిన పోరాటం వల్ల విధి లేని పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ప్రకటించింది। కానీ అనేక సమస్యలు తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలు అపరిష్కృతంగానే ప్రభుత్వం ఏమాత్రం చొరవ తీసుకోకుండా మోసం చేసి దగా చేసి రాజకీయంగా ఒత్తిడికి చేసింది కానీ మన మీద ప్రేమతో కాదు। केसीआर गारू से मैं पूछना चाहता हूं, 10 वर्षों से आप यहां पर सत्ता में हैं, पूरे बहुमत के साथ आप सत्ता में हैं, क्या कारण है? तेलंगाना में डेवलपमेंट का जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और मैं मानता हूं कि 10 वर्षों में तेलंगाना में विकास न केवल लिमिटेड रहा है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। మిత్రులారా కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి పూర్తిగా ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్నాడు।
ప్రజలు పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు, పూర్తి భరోసా కల్పించారు. అయినా ఈ తెలంగాణకు అనేక వనరులు ఉన్నాయి, అనేక సంపద ఉన్నది. ఈ నన్ని కూడా ప్రజల కోసం ఉపయోగించాల్సింది పోయి, అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సింది పోయి, ఈ వనరులన్నీ కూడా దోచుకొని ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఇవాళ మీకు మాత్రమే అభివృద్ధికి దోహదపడుతున్న తప్పితే తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ వనరులు గాని అభివృద్ధి గాని కనీసం దోచుకోవట్లేదనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. गवर्नमेंट में फैमिली का, परिवार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इस प्रकार की चर्चा सुनने को बराबर मिलती है। एब्यूज ऑफ पावर होता है, सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और साथ ही साथ करप्शन की चर्चा भी। यह बीआरएस की गवर्नमेंट, केसीआर गारू की गवर्नमेंट पर केवल यहीं तक सुनाई नहीं देती है, बल्कि दिल्ली तक करप्शन की चर्चा सुनी जाती है बहनों भाइयों। लेकिन यदि बीआरएस के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी सच्चाई को जानते हैं। जो आग होती है तभी धुआं उठता है बहनों भाइयों, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए दिल्ली तक चर्चा करप्शन की पहुंच रही है। మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా కుటుంబ పెత్తనము, కుటుంబ జోక్యము, కుటుంబ పాలన ఏ రకంగా జరుగుతున్నదో, ఏ రకంగా అవినీతికి ఈ కుటుంబం పాల్పడుతున్నదో మొత్తం ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలే కాదు, ఢిల్లీ వరకు కూడా వీరి అవినీతి సోకింది, ఢిల్లీ వరకు వీరి అవినీతి పాకింది. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ యొక్క అవినీతి గురించి దేశం మొత్తం మీద కూడా చర్చ జరుగుతుందంటే నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు. ఖచ్చితంగా ఏదో ఉంది కాబట్టి ఇవాళ అవినీతి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు భావిస్తా ఉన్నారు. ఢిల్లీలో కూడా ఇదొక చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ तेलंगाना की जनता चाहती है ऐसी सरकार यहां पर बने जिसके लिए स्टेट फर्स्ट होना चाहिए, ऐसी सरकार यहां पर बने जिस सरकार के लिए स्टेट फर्स्ट होना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए जिसके लिए फैमिली फर्स्ट हो। మిత్రులారా, తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటుంది తెలంగాణ ప్రజలే ముఖ్యమని. అందుకనే తెలంగాణ ప్రజల అవసరాలు మొదట అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ఒక కుటుంబ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు ముఖ్యమని చెప్పి భావిస్తున్నారు. అందుకనే రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క చేసుకునే ప్రభుత్వం కావాలి, కుటుంబ ప్రయోజనాలు కోరేటువంటి ప్రభుత్వం కాదని ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ मित्रों, फैमिली का होना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी फैमिली होती है, सबके परिवार होते हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्रदेश, पूरी की सत्ता यदि ओनली फैमिली के हवाले हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। మేము కుటుంబానికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా పాలనలో జోక్యం చేసుకొని మేమే పాలిస్తాం, ఈ రాష్ట్రము ఇదంతా కూడా మా సొత్తు అని భావించేదానికి మాత్రమే మేము వ్యతిరేకము. जो भी वादे किए थे, इन्होंने अपने कोई वादे को पूरा नहीं किया है। इन्होंने वादा किया था आपको एम्प्लॉयमेंट देने का। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है? इधर के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट मिला है? पीछे के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है कि नहीं? आवाज लगाकर बतलाइए, मिला है कि नहीं मिला? एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर लीक होता है। इससे बड़ी नाकामी किसी स्टेट गवर्नमेंट की और क्या हो सकती है? मैं मानता हूं कि तेलंगाना के नौजवानों के साथ यह क्रूएल जोक है। మిత్రులారా, ఈ కుటుంబము, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమైతే హామీలు ఇస్తా ఉన్నదో, వాగ్దానాలు చేస్తున్నదో, వాళ్ళ వాగ్దానాల మీద ప్రజలు నమ్మిస్తా ఉన్నారు, ఓట్లు పొందుతారు. కానీ ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా హామీలు నెరవేర్చకుండా ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నారో, యువకులకు కొలువులు ఇస్తామన్నారు, ఇచ్చారా? ఈ రోజు ఈ యువకులు కొలువులు ఎక్కడ అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు వచ్చాయా, కొలువులు వచ్చాయని అడుగుతున్నాను. కాబట్టి ఈ కొలువులు రాలేదు. అంతేకాకుండా కొలువుల పేరు మీద జరిగే పరీక్షల్లో ఇవాళ పేపర్ లీక్ అవుతున్నాయి. ఆ పేపర్ లీక్ కావడం వల్ల అనేక మంది జీవితాలు కూడా దూరమవుతున్నాయి. యువత ఇది ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా యువకులను మోసం చేసి దగా చేసిన ప్రభుత్వం ఇది. दलित परिवारों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था। मैं दलित भाई यदि कोई हो, मैं पूछना चाहता हूं, मिल गई जमीन कि नहीं मिली? नहीं मिली है। दलित परिवारों को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया देने का वादा किया था, मिल गया है कि नहीं मिला है? आवाज देकर बतलाइए। कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी सही तरीके से हो गई कि नहीं हुई? तो हुआ क्या है?
बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, और यहां की केसीआर गारू की गवर्नमेंट बीआरएस से भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी इस देश में सरकार चलाई है, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से सरकार चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न तो भारत में और न तो पूरी दुनिया में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री और सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। మిత్రులారా, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పి దళితుల మోసం చేసింది. దళిత బంధు పేరు మీద 10 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసింది. రుణమాఫీ పేరు మీద రైతులకు ఏకకాలంలో ఏ రకంగా ఇవ్వకుండా దగా చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ అవినీతి, ఈ కుంభకోణాల ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజలు మోసం చేస్తున్నదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. వాజ్పేయి గారి నేతృత్వంలో మా ప్రభుత్వం కొనసాగింది. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక రాష్ట్రాల్లో మా ప్రభుత్వాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ విశ్వవిఖ్యాతిగాంచినటువంటి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో 9 సంవత్సరాలుగా కేంద్రంలో ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది. ఒక చిన్నపాటి అవినీతి ఆరోపణ ఎవరైనా ఎక్కడైనా చూపించారా? నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నాము. ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ మా ప్రభుత్వం ఉన్నట్టయితే ఇది మోదీ గారి ప్రభుత్వం, అవినీతి రహిత ప్రభుత్వం ఇది. कांग्रेस की गवर्नमेंट पर भी बराबर करप्शन के चार्जेज लगे हैं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की जो गवर्नमेंट थी, उस पर भी करप्शन के चार्जेज लगे थे, और चार्जेज ही नहीं लगे थे बल्कि उस गवर्नमेंट के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। कांग्रेस के दोस्तों सुन लो, మిత్రులారా, గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ ఈ దేశాన్ని పాలించింది, అనేక రాష్ట్రాలు పాలించింది. ఏ రకంగా మన్మోహన్ సింగ్ నేతృత్వంలో ఆ రోజు అవినీతి ఏ రకంగా జరిగిందో రోజువారీగా మనం కళ్ళారు చూసాం. అవినీతి మాత్రమే కాదు, ఆ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అనేక మంది మంత్రులు జైలుకు పోయినటువంటి ఉదాహరణలు ఈ కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నాయి. करप्शन भाषण देकर दूर नहीं किया जा सकता, करप्शन भाषण देकर दूर नहीं किया जा सकता। करप्शन यदि कम करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, और यह काम यदि भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, మిత్రులారా, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट खोले हैं हर व्यक्ति के। यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अथवा अन्य महिलाओं को जो सहायताएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं, तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो उन्होंने बनाया है, दिल्ली की बैंक से जितना पैसा चलता है पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी करप्शन की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। మిత్రులారా, అవినీతి అనేది ఉపన్యాసాల వల్ల పోదు. అవినీతి అనేది ఒక వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలి. ఆ వ్యవస్థలో మార్పు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో తీసుకురావడము, ఏ రకంగా పేదలకు సంబంధించినటువంటి ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిపించి, అదే రకంగా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరు మీద ఇవాళ రైతులకు బ్యాంక్ ఖాతాలో ఇవాళ నేరుగా నిధులు వెళ్ళడం, ఈ రకంగా చూసినట్టయితే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పథకాలు కానివ్వండి, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా పేదల బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా చేరుతున్నాయి. దళారుల పాత్ర లేదు, 1 రూపాయి కోత లేదు. ఇది మోదీ గారి ప్రభుత్వం అంటే. అవినీతి లేకుండా ప్రజలకు ఏ రకంగా ఈ కేంద్రం ప్రభుత్వం డబ్బులు చేరుతున్నాయో అది ఒక ఉదాహరణగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी की आलोचना नहीं करता, मैं इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। प्रधानमंत्री यह इंडिविजुअल नहीं है, यह इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैं आलोचना नहीं करता। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी मजबूरी जाहिर की थी, कहा था हम क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन 100 पैसे में से बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंच पाता है, 86 पैसा 86 पैसा वह करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। మిత్రులారా, किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार नहीं किया। पहली बार किसी नेता ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया तो नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने स्वीकार किया। మిత్రులారా,
రాజీవ్ గాంధీ కూడా గతంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఒక వ్యక్తి కాదు, అదొక వ్యవస్థ. ప్రధానమంత్రి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఒక సంస్థగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి వారు నిస్సహాయత వ్యక్తం చేశారు. ఏ రకంగా అంటే వారు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి ఒక 100 రూపాయలు పంపిస్తే పేదవాడికి 14 రూపాయలు దక్కుతుంది, మిగతా 86 రూపాయలు దళారు కాజేస్తున్నారు. అది వారి యొక్క నిస్సహాయత, వారి యొక్క పాలన. ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యవస్థలో మార్పు, ఒక సంస్థల ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఢిల్లీ నుంచి పంపించే ప్రతి రూపాయి, ప్రతి పైసా పేదవాడికి దక్కుతుంది. అదొక సంచలనాత్మకమైనటువంటి ఒక విప్లవాత్మక మార్పు అది మోదీ గారు తీసుకొచ్చారు. हमारे प्रधानमंत्री ने तेलंगाना राज्य के विकास के लिए खजाना खोल दिया है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करे यह सरकार। अभी हाल में भी आए थे 13,000 करोड़ की और फिर 8,000 करोड़ की, मैंने कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने या तो उद्घाटन किया या तो फिर उसकी घोषणा की है उन्होंने। मैं यहां की राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वो उसे पूरा करेंगे। वंदे भारत ट्रेन यहां से चलाई गई है, कई नई रेलवे लाइन बन रही हैं। मैं सारी परियोजनाओं की बहुत डिटेल में जाकर यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह तेलंगाना राज्य हमारे प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है मेरे बहनों भाइयों। మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి గారు తెలంగాణకు అభివృద్ధి అనే రుచి ఏ రకంగా చూపించారంటే ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూస్తున్నాను. వారు ఎప్పుడొచ్చినా వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ లో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు. 9 సంవత్సరాల్లోనే 9 లక్షల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణకు అభివృద్ధి పనుల మీద ఇచ్చారు. వందే భారత్ రైళ్లు, మరి ఈ రోజు 3 రైళ్లు తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఇచ్చాడంటే రైల్వేలు కానీ ఏ రంగంలో చూసినా నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ అన్న, తెలంగాణ ప్రజలన్నా ఎంతో ఆప్యాయత, అభిమానం, గౌరవం కాబట్టే ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి నిలుస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ तेलंगाना में 5,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमारे प्रधानमंत्री ने खुलवाए। తెలంగాణలో పేద ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం ఆయుష్మాన్ భారత్ 5,000 కేంద్రాల్లో ఇవాళ ప్రారంభం చేశారంటే తెలంగాణ పేద ప్రజల వారికి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ. कोरोना के संकट से जब पूरा भारत जूझ रहा था, तेलंगाना भी उससे छूता नहीं था, लेकिन बहनों भाइयों, कलेजा खोलकर पूरी दिलेरी के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के संकट में वह तेलंगाना की जनता के साथ रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने वह काम किया जो दुनिया के किसी देश का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं कर पाया। अमेरिका में भी चले जाइए, जर्मनी, जापान, फ्रांस चले जाइए, वहां के रहने वाले सारे लोगों को कोरोना के वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी होगी। 2 डोज यदि लगी है तो केवल और केवल लगी है। तेलंगाना के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भेदभाव नहीं किया। మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా చూశారు కరోనా కష్టకాలం ఏ రకంగా దేశం ఎదుర్కొన్నదో. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ రకమైనటువంటి సేవలు అందించిందో ఇవాళ ప్రపంచం గర్విస్తా ఉన్నది. ఏ అగ్ర దేశాలు కూడా, అమెరికా, జపాన్ లాంటి దేశాలు కూడా 2 డోసుల వ్యాక్సిన్ ఎవరు కూడా ఆ పౌరులకు కల్పించలేకపోయింది. కానీ ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు 3 డోసులు ఈ స్వదేశీ హస్తాలతో తయారు చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేసినటువంటి మహానుభావుడు నరేంద్ర మోడీ. और 50 PSA प्लांट भी यहां के लिए प्रधानमंत्री ने लगवाए थे बहनों भाइयों। ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా అనేకమైనటువంటి 50 పైగా ఇవాళ అటువంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ప్లాంట్లు కూడా వారు ఏర్పాటు చేశారు. हम यही कहना चाहते हैं, चाहे जो भी संकट रहा हो, बराबर हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाइयों, पूरी दिलेरी के साथ काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोरोना का संकट था तो दुनिया के कई देशों में हमारे छात्र जो पढ़ते हैं वह संकट में थे। उनके गार्जियंस यहां पर कहते थे चाहे जैसे भी हो उन बच्चों को प्रधानमंत्री जी ले आइए। तो चाहे शिप की व्यवस्था करनी हो अथवा हवाई जहाज की, दुनिया के दूसरे देशों से निकालकर भारत के पढ़ने वाले बच्चों को यहां लाने का काम किया था, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था मेरे बहनों भाई। మిత్రులారా, కరోనా కష్టకాలంలో విదేశాలకు ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్ళిన పిల్లలు ఆ రోజు తల్లిదండ్రులు పడ్డ బాధ, ఆవేదన నరేంద్ర మోడీ గారు గమనించి ఆ పిల్లలందరూ కూడా విదేశాల నుంచి ఏ రకంగా ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు చేసి సురక్షితంగా తెలంగాణతో సహా అన్ని రాష్ట్రాల పిల్లలను సురక్షితంగా తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు అది నరేంద్ర మోడీ గారు.
हमारे पास डेवलपमेंट का विजन भी है, हमारे पास डेवलपमेंट के लिए मिशन भी है और हमारे पास पैशन भी है। बहनों भाइयों, हम जैसे सारे देश का विकास करना चाहते हैं, वैसे ही तेलंगाना का भी विकास करना चाहते हैं। మిత్రులారా, అభివృద్ధి అనే దానికి మాకు ఒక లక్ష్యం ఉన్నది. మాకు ఆ లక్ష్యం మేరకు ఖచ్చితంగా పనిచేయాలనే ఒక తపన ఉన్నది. తప్పకుండా అభివృద్ధి అనే తపనతో ఈ దేశం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామో తెలంగాణను కూడా అదే పంతాలో అభివృద్ధి చేస్తాము. नीति आयोग ने कहा है कि 9 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं, यानी गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल चुका है। मैं समझता हूं कि इससे बड़े गौरव की बात हम भारतवासियों के लिए क्या हो सकती है। మిత్రులారా, నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి సంస్థ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 13.5 కోట్ల ప్రజలను పేదరికం నుంచి గట్టెక్కించినటువంటి ఆ ఘనత చరిత్ర నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. అంతేకాదు ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలను అనేక సంస్థలు కూడా అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూడా ఇవాళ ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ఖ్యాతి మోదీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతున్నది. हर नागरिक के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री ने की हैं। और मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं की भागीदारी भी भारत की राजनीति में बढ़नी चाहिए। अभी हाल में ही आपने देखा और आप ये देखेंगे इस चुनाव के बाद के जो चुनाव आएंगे मेरे बहनों भाइयों, तो अब 33% सीट अब हमारी महिला माताओं बहनों के लिए सुरक्षित होगी। यह पहली बार यह साहसिक कदम यदि किसी ने उठाया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है। మిత్రులారా, మోదీ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ దేశ ప్రజల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్యా, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం ఈ రంగాల్లో ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి మహిళల కోసం కూడా అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో పెద్దపీట వేయడం కాకుండా ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి చట్టసభల్లో 33% మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించి భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి మహిళలు 33% చట్టసభల్లో రాబోతున్న విషయాన్ని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు చట్ట రూపంలో తీసుకొచ్చారు. यहां पर टीआरएस के साथ, बीआरएस के साथ साथ एक एमआईएम पार्टी है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों को भी सुझाव देना चाहता हूं, कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो ह्यूमैनिटी और जस्टिस की होनी चाहिए। जाति, पंथ और मजहब की राजनीति मत करिए। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति कीजिए। మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ మతోన్మాద మస్జిద్ పార్టీతో ఏ రకంగా రాజకీయాలు చేస్తుందో మీరందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇవాళ మేము కోరుకుంటున్నల్లా కూడా ఇవాళ కుల రహిత, మత రహిత ఇవాళ అభివృద్ధి, సంక్షేమం అనేది కులంతో, మతంతో, ప్రాంతం నిమిత్తం లేకుండా అన్ని వర్గాలకు సమన్యాయం, సామాజిక న్యాయం అందనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం అది మోదీ ప్రభుత్వం. भारत बहनों भाइयों, हम लोगों के लिए इससे बड़े आज के कुछ वर्षों पहले भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। మిత్రులారా, మీరు ఈ మధ్యలో గమనిస్తున్నారు, అంతర్జాతీయ వేదికల్లో భారతదేశం, మన ప్రధానమంత్రి ఏదైనా వ్యక్తపరిస్తే ఎంత గంభీరంగా ఆ దేశాలు పరిగణిస్తూ ఉన్నాయో. గతంలో భారతదేశం ఆ ప్రపంచ దేశాల వైపు చూసేది, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇవాళ భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయంటే ఆ ఖ్యాతి, ఘనత కూడా అది మోదీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతున్నది. काम बहुत सारे किए हैं। मैं सारे कामों की चर्चा करके आपका लंबा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे जी किशन रेड्डी जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें आपके सामने कही हैं। जी किशन रेड्डी जी हैं, हमारे लक्ष्मण जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। समय समय पर आपके बीच यह सब सारी चर्चा करते रहेंगे। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग यह मानकर चलते हैं पाई पाई यह गरीब की भलाई पर खर्च होना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं बीआरएस को, समझ गए మిత్రులారా, ఈరోజు మోదీ ప్రభుత్వము ఈ రాష్ట్రం కోసము
అనేక అభివృద్ధి పనులు చేసింది, అనేక పథకాలు చేసింది. నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇక్కడ మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, నాయకులు అనేక మంది ఉన్నారు. ఏ రకంగా ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం పైసా పైసా ఖర్చు పెట్టడానికి, ఈ ప్రజలు చెందడానికి ఏ రకంగా కృషి చేస్తున్నారో మీరందరూ కూడా ఒకసారి దాన్ని గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. और आपने देखा है आतंकवाद के सवाल पर हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा। पुलवामा में जब आतंकवादी घटना हुई तो बहनों भाइयों, उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के जवान सीमा के पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में वह कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। మిత్రులారా, ఉగ్రవాదులు మన కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడి దొంగ దెబ్బతీస్తే ఏ రకంగా మనం ప్రభుత్వము మోదీ గారైతే గాని ఇవాళ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో ఏ రకంగా తోడు జవాబు అని చెప్పి ఏ రకంగా ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసి సురక్షితంగా మన సైనికులు వచ్చారో మనమందరం కూడా భారతీయులుగా గర్వపడుతూ ఉన్నాం. ఇవాళ मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का समर्थन यह बहुत ही बुरा खेल है। सभी को इसका विरोध करना चाहिए और सभी को इस मुद्दे को लेकर जो है सावधान भी रहना चाहिए। ఇవాళ ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థించడం అనేది ఏ మాత్రం కూడా సబబు కాదు. ఏ స్థాయిలో ఉగ్రవాదం ఉన్నా దాన్ని ఉక్కుపాదంతో అంచివేయడమే లక్ష్యంగా మనం పనిచేయాలి. बहनों भाइयों, मैं आपसे यही अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ है काफी देर से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। चुनाव आ गया है, बीआरएस का कार है, लेकिन आपने 10 साल तक इस कार को देख लिया, यह कार पूरी तरह से बेकार है। रहा सवाल हाथ का, तो वह भी आपका साथ छोड़ चुका है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं तेलंगाना की जनता से कि आप लोग कमल अपनाइए, कमल की छाप का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। మిత్రులారా, చివరగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నది, ఎందుకంటే చాలా కాలం నుంచి సమయం నుంచి మీరు వేచి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ బిఆర్ఎస్ కారు అది బేకార్ అయిపోయింది పూర్తిగా. ఇవాళ చెయ్యి గుర్తేదైతుందో మన ప్రజలందరూ కూడా చెయ్యి ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు కనబడుతుంది ఒక కమలం, వికసించే కమలం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ కమలం పువ్వు గుర్తు మీద బటన్ నొక్కి కమలాన్ని గెలిపించి बीजेपी గెలిపించాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी घर में आए, तो आप ये समझ लीजिए लक्ष्मी जी कभी घर में कार में बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी न तो कार में बैठकर घर में आती हैं, न लक्ष्मी जी की हाथ हिलाते हुए घर में आती हैं, न तो किसी का हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। घर में यदि लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर बैठकर आती हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाइए और फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही अपील करते हुए आप सभी का निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंडतो